गत आसंता वर्ष से कलाकार किसी कौन अनुष्ठान रही मना कले जहाँ पैसा नहीं से रिफंड कले मालिक संघ 60 लाख देले आमर सूर्य मंदिर को 55 लाख देले सिंह भाई गाड़ी 6 मास से माने दियाला 6 मास ईएमआई देबे 6 मास भीतर ईएमआई देउथिबे तापर टंका जोगाड़ करी तांका नारे ओनरशिप ट्रांसफर करा तेनु कमिटी मान को डिमांड नहीं कि माने रेट करथु गोटे गोटे छोट अनुष्ठान कहीं 3 लाख 2.5 लाख बुक हो कलाकार अभाव अच्छा तेणु डिमांड कर जो मैंने नाट्य प्रेमी जो मैंने दर्शक से डिमांड ना कि आज से रेट बढ़ी राजनंदिनी मालिक जब पीयूषर आर्टिस्ट लाइन भल डाकी मैनेज फोन आम पाई मैनेजर कही मैनेजर कम्युनिकेट कर निश्चित जना ना आक्टिंग जना ना ये दर्शक हेल्ले भूल कथा फिल्म से पचारि गले फिल्म कर देह असुस्थ पारिवारिक समस्या अच्छे से माने सबुदिन यात्रा को आसपारे अनिद्रा बयान बयान सबको पीयूषर देह खराब पाई सी गत आसंता वर्ष से कलाकार किसी कौन अनुष्ठान रही मना कले जहाँ पैसा नहीं से रिफंड कले मालिक संघ 60 लाख देले आमर सूर्य मंदिर को 55 लाख देले सिंह बाहिनी ना किसी नहीं अपडेट सब पेमेंट गाड़ी 6 मास से माने दियाला 6 मास ईएमआई देबे 6 मास भीतर ईएमआई देउथिबे तापर टंका जोगाड़ करी तांका नारे ओनरशिप ट्रांसफर करा मालिक कलाकारी माने विभ्राट केबे माने क्लियर हो यही सब बसिले आलोचना कले पर्यालोचना कले विवाद क्लियर हेनी कहीं गोटे जिनस आलोचना केते दिन बसिक आलोचना समाधान कराला आगे कोठ ना कोठ मालिक मानकर मते भूल रहउछि जे कि कलाकार को अधिक पैसा दउछन नहीं सुनो सीटा खाली कलाकार माने कि मालिक मान को दायी कले हेनी आपण मैंने देखो कौन कमिटी आसिले से पचार पीयूष अच्छी कि नहीं काली दैदारी पंडा अच्छी कि नहीं काली से किए कौ मैंने पचार जो कमिटी मैंने पचार तेणु कमिटी मान डिमांड नहीं कि रेट कर गोटे गोटे छोट अनुष्ठान कहीं 3 लाख 2.5 लाख बुक हो कलाकार अभाव अच्छा तेणु डिमांड कर जो मैंने नाट्य प्रेमी जो मैंने दर्शक से डिमांड ना कि आज से रेट बढ़ी किसी फरक पड़ोनी आज्ञा सबू कथा आप देखु सब केते बड़ कलाकार थे आप कैलाश बेहरा कथा जानते मंदाकिनी कथा जानते बहुत बड़ कलाकार थे चलीगले फिर यात्रा अनुष्ठान चलती देखिए लोक टिकेट किणती पीयूष त्रिपाठी हुंतु किबा तो ये जतबे यात्रा ही करबेनी तो लोक संख्या कमी जबनी केबे कमियोनी मैडम से जेकोनी जगह रे आलोचना आपण करंतु आज मैं कहली कैलाश बेहरा भल आर्टिस्ट के थे कैलाश बेहरा भी बहुत नाम करते से शिवानी सी तो चलीगले फिर यात्रा से अनुष्ठान चलती मंदाकिनी ना जानते शरत मंदाकिनी बहुत रेपुटेड आर्टिस्ट थे सी तो क्रेज नहीं कहूनी समय थाए ये समय अच्छी आउ कि वर्ष आउ जनकर आसो दैदर मंडल बहुत आगे थे धीरे धीरे सब बर्तमान राजनंदिनी मालिक आसी सहित आलोचना कलाकार को ना 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 कहीकि कलाकार सी गोटे बैट देते नेबी बोली से तो आज आसी से विषय आलोचना है से कही से भी भी अनुतप्त राजनंदिनी मालिक जे से मते कहछन्ती पीयूष को एक्टिंग जणा नै सत्तर जदि एक्टिंग जणा नै के कहला कोन पे के कहला राजनंदिनी मालिक तार पर्सनाल कथा ये पचारे हेनी राजनंदिनी मालिक को भल न लगे मत पाटिकी जी धर कौ जिनसा लुणिया लगुच आपको लुणिया लगे भी मत मीठा लगे आपको मीठा लगे क्या कौन कार जदि राजनंदिनी मालिक जदि पीयूषर आर्टिस्ट लाइन की भल न से मना कर प्रथम बैठक में राजनंदिनी मालिक को डाकिलु मैनेज फोन आम पाई मैनेजर को कही मैनेजर कम्युनिकेट कर निश्चित जना ना किए कहला आक्टिंग जना ना ये दर्शक हेल्ले कि से भूल कथा आक्टिंग जना ना
ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦେବେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ କରିବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ହରି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ହୁଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନେ ଫରକ ପଡିବ କି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ? ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ କଳାକାର ସେ ନା ପୁରୁଣା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଛି, କୈଳାସ ବେହେରା କଥା କହିଥିଲି, ସେ ଜଣେ କମେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନରି ପଣ୍ଡା, ମନା କରୁନି ଖରାପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣ ମାଲିକଙ୍କ ଭୁଲ କାହିଁକି ଧରୁନାହାନ୍ତି କେବେ? ହେଇପାରେ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି କିଛି ବି ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ମାଡ଼ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହିଲେ ଲେଖିକି କଳାକାର ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଅ, ମାଲିକ ସଂଘ ବସି ବିଚାର କରାହବ, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଫେରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ତାହେଲେ ଫେରେ ବିଚାର କରିବା କ'ଣ ଆମେ? ତ ଆପଣ କଥା ସେ ମାନିଲେ? ଆମ କଥା ମାନିଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ, ସିଏ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ସିଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏବେ ଯାହା ବି ନରିପଟା କରିବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିବେ, ଆଇନର ସାହାରା ନା ସେଟା ଆଇନରେ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସିଏ ବି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ବୋଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଆଲୋଚନା କଲେନି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ, ତାପରେ ବି ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଆପସ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାରେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲା ପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କେମିତି ହୁଏ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଇଏ ହେଇଗଲା ନା, ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ହବନି। ଆମେ ଦେଖିବା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାର କମେଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମୋ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି ନାଣ୍ଡୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି କି ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ହେବନି। କାହାର କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିୟୁଷ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବେ ନା? ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତ ସେ ପଚାରିକି ଗଲେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ବି କହିଲୁ। ଯାହା କହିବେ ସଭାପତି କହିବେ ବୋଲି ନାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ସଭାପତି କହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସଂଘର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଜଣେ ସଭାପତି କହିବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ କହିଥିଲେ କଳାକାର ମାନେ କେତେ ପାଇବେ ଗୋଟେ ସେଟା ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେବ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାଲିକ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଅଫର ଦଉଛି ଯେ ସିଏ ଯଦି ଏତିକି ଦଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତମେ ମୋ ପାଟିକି ଆସ, ସେଟା ଅଫରଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ସଂଘରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେ କେତେ କାହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ, କେତେ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଯେମିତି କମିଟି ବଞ୍ଚିବ, ମାଲିକ ବଞ୍ଚିବେ, କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ, ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାରଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଯିବ ଅନ୍ୟ କଳାକାର, ତାର କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ? ଏନ୍ଓସି ନେବ, ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନେବ। ଧର ଜଣେ କୋଣାର୍କ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ଯେ ତାର କୌଣସି ଡ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଯାଇପାରିବ, ଏତିକିରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇନଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ହେଇନଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଆଇନ କାନୁନଟା ହୁଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ କାନୁନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ଏବେ ଅକ୍ସନର ଜରୁରୀ ରହିଛି କି ମାନେ କଳାକାର ମାନେ ନିଲାମ ହେବେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ନା ଆଇପିଏଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ତୁଳନା ହଉ। ନମସ୍କାର। କଳାକାର ଅଧିକ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି କି ମାଲିକ ଅଧିକ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ? ମାନେ କୋଉଟାକୁ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାଲିକ ମାନେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ମାଲିକ ମାନେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସବୁ ବର୍ଷ 2ଟି 3ଟି କି 4ଟି ପାର୍ଟି ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ଯଦି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ କି? ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି। ତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ 4ଟି ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ମାଲିକମାନେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ପିୟୁଷ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ମିଳିବ ନା ଭତ୍ତା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଭତ୍ତା କିଛି ହେବନି। ଭତ୍ତା ସବୁ ତ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ହେବନି। ନାଇଁ ସାର୍, ପିୟୁଷ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା କ୍ଷତି ସହିବ। ଜଣେ କଳାକାର ହେଇକି ଆପଣ ମାଲିକମାନେ ଏଇଆ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ କି ଗୋଟେ କଳାକାର ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାକ ଅଟକିଯିବ? ପାରିଶ୍ରମିକ ନୁହେଁ, ତାର ପାରିବାରିକ ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ତ ବାଧିବ ସାର୍। କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ତ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ କଥା ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଦେହ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ମାନେ ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିପାରିବେ, ଅନିଦ୍ରା ହେଇପାରିବେନି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଉନି ତ? ନାଇଁ ବ୍ୟାନ୍କୁ କାହିଁ ବ୍ୟାନ୍ ତ କରାହେଉନି। ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଗଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି?
ସେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଥର ବାପା ଆସିଥିଲେ ହଁ ଏଥର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ନିଜେ ଆସିଗଲେ ନା ନା ପିୟୁଷ ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ ସେ ଆଜି କହିକି ଗଲେ ଯେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାକ ଖରାପ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବା କଥା କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା 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 ସେଇଆ ନୁହେଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କଣ ସେଇଟା ଆମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ସାର୍ ପିୟୁଷ କାହାର ଘରର ନା ଯାତ୍ରାର କଣ ପିୟୁଷ କାହାର ତା ଘର ନା ଯାତ୍ରାର କେହି ତା ଘର ନା ଘର ଫାଷ୍ଟ ଘର ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା